പ്രധാനമന്ത്രി ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് തത്സമയം. इकट्ठे हुए थे कार्बन न्यूट्रल को लेकर के बहुत सारे भाषण हुए, बहुत सारे बयान हुए, बहुत सारी घोषणाएं हुई, लेकिन ये हिंदुस्तान है जो ग्लासगो के संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज मुझे पल्ली गांव में देश के गांवों के जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ने का भी अवसर मिला है। इस बड़ी उपलब्धि और विकास के कामों के लिए जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत बधाई। यहां मंच पर आने से पहले मैं यहां के पंचायत के सदस्यों के साथ बैठा था। उनके सपने, उनके संकल्प और उनके नेक इरादे मैं महसूस कर रहा था और मुझे खुशी तब हुई कि मैं दिल्ली के लाल किले पर से सबका प्रयास ये बोलता हूं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की धरती ने, पल्ली के नागरिकों ने सबका प्रयास क्या होता है ये मुझे करके दिखाया है। यहां के पंच सरपंच मुझे बता रहे थे कि जब यहां में एक कार्यक्रम का आयोजन तय हुआ तो सरकार के लोग आते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे, सब बनाने वाले। अब यहां तो कोई ढाबा नहीं है, यहां तो कोई लंगर नहीं चलता है। ये लोग आ रहे तो उनको खाने का क्या करें? तो मुझे यहां के पंच सरपंच ने बताया कि हर घर से कोई घर से 20 रोटी, कहीं 30 रोटी इकट्ठी करते थे और पिछले 10 दिन से यहां जो भी लोग आए हैं सबको गांव वालों ने खाना खिलाया है। सबका प्रयास क्या होता है ये आप लोगों ने दिखा दिया है। मैं हृदय से यहां के सभी मेरे गांव वासियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, इस बार पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, बहुत ढोल पीटे गए, बड़ा गौरव भी किया गया और वो गलत भी नहीं था। लेकिन एक बात हम भूल गए, भाषण तो कह करते थे हम कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन देशवासियों को पता होना चाहिए कि ये इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी मेरे जम्मू कश्मीर के लोग उससे वंचित थे, यहां नहीं था। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया और पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर की धरती पर लागू हो गई। अकेले जम्मू कश्मीर के गांवों में 30,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं और वो आज यहां का कारोबार चला रहे हैं।
यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डीडीसी के चुनाव यहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और गांव के लोग गांव का भविष्य तय कर रहे हैं। साथियों, बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। जिनका सबसे अधिक लाभ यहां की बहनों को हुआ, यहां की बेटियों को हुआ, यहां के गरीब को, यहां के दलित को, यहां के पीड़ित को, यहां के वंचित को हुआ है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हिंदुस्तान के नागरिकों की बराबरी में आने का कानूनी हक प्राप्त कर सके हैं। दशकों दशक से जो बेड़ियां वाल्मीकि समाज के पांव में डाल दी गई थी, उनसे अब वो मुक्त हो चुका है। आजादी के 7 दशक के बाद उसको आजादी मिली है। आज हर समाज के बेटे बेटियां अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बरसों तक जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी, हम सबको आशीर्वाद देती होगी कि हिंदुस्तान का एक कोना इससे वंचित था। मोदी सरकार ने आकर के बाबा साहब को सपनों को भी पूरा किया है। भाई, केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही है, जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है। एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स हो, इसका बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर को मिला है। साथियों, आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। थोड़ी देर पहले यूएई से आए, अबू धाबी से आए, दुबई से आए एक डेलीगेशन से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है। वो जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत उत्साहित है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। 7 दशक में 17,000 और पिछले 2 साल के भीतर भीतर ये आंकड़ा
38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है दोस्तों। 38,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी आ रही है। साथियों, आज केंद्र से भेजी पाई भी यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। अभी मुझे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि 3 साल पहले यहां के जिलों के हाथ में पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। उन्होंने कहा छोटा सा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है। भाइयों, आज मुझे खुशी है, रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही। जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है, जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। अब देखिए, कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, जरा मेरी बात समझना, दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू करता है। पल्ली गांव के सभी घरों में अब सोलर बिजली पहुंच रही है। ये ग्राम ऊर्जा स्वराज का भी बहुत बड़ा उदाहरण बना है। काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। बीते 8 सालों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात काम किया है। जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो हमारा फोकस कनेक्टिविटी पर भी होता है, दूरियां मिटाने पर भी होता है। दूरियां चाहे दिलों की हो, भाषा व्यवहार की हो या फिर संसाधनों की, इनको दूर करना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है।
जैसे हमारे डोगरों के बारे में लोक संगीत में कहते हैं, मिठड़ी मिठड़ी ये डोंगरे दी बोली, मिठड़ी ये डोंगरे दी बोली, ते खंड मिठे लोग डोगरे। ऐसी ही मिठास, ऐसी ही संवेदनशील सोच देश से के लिए एकता की ताकत बनता है और दूरियां भी कम होती है। ജമ്മു കശ്മീരിലേക്ക് താഴെത്തട്ടിൽ വരെ ജനാധിപത്യം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളോട് പറയുന്നത് കശ്മീരിന് മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഒരു സന്ദേശമാക്കി മാറ്റുകയല്ലേ പ്രധാനമന്ത്രി? സുജയ പാർവതി, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണം തന്നെയാണത്. അദ്ദേഹം നൽകുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇത്തവണ സംഘടിപ്പിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നിൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം നൽകാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളുടെ തുടക്കം കൂടി വരേണ്ടത് ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് ആണ്. വിവിധ പദ്ധതികൾ, ആ പദ്ധതികളുടെ എല്ലാം പൊതു ഉദ്ദേശം ദേശീയ നന്മ എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്. അതിന് തുടക്കം എന്ന രീതിയിലാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ ഇത്തവണത്തെ പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ 370 വകുപ്പ് ഭരണഘടനയുടെ 370 അനുച്ഛേദം അത് റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വലിയ പ്രാധാന്യം ഈ യോഗത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വികസനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ കടക്കുകയാണ്. യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചും ജമ്മു കാശ്മീരിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും തൊഴിലിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് അവർക്ക് ലഭിക്കാനായി പോകുന്നു. ജമ്മു കാശ്മീർ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കാലങ്ങളായി തടസ്സപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന പദ്ധതികളാണ് അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല, വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സമുദായങ്ങൾക്ക് സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാതിരുന്ന സമുദായങ്ങൾക്ക് സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകാൻ കൂടി ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും അതിവേഗം എത്താനുള്ള വഴി തുറക്കുക കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ആർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇന്നത്തെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് വന്നാൽ, പുന്നോൽ ഹരിദാസൻ വധക്കേസ് പ്രതിയെ രേഷ്മ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചത് കുറ്റവാളിയെന്ന് അറിഞ്ഞു തന്നെയെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്. നിജിൽദാസുമായി 1 വർഷത്തിലധികമായി പരിചയമുണ്ടെന്നാണ് കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട രേഷ്മയുടെ മൊഴി. അതേസമയം രേഷ്മയ്ക്കെതിരെ നിന്ദ്യമായ സൈബർ ആക്രമണം നടക്കുന്നതായും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അഭിഭാഷകൻ പി പ്രേമരാജൻ വ്യക്തമാക്കി. പുന്നോൽ ഹരിദാസൻ വധക്കേസിലെ 14-ാം പ്രതി നിജിൽദാസിന് ഒളിത്താവളമൊരുക്കിയെന്ന കുറ്റത്തിനാണ് അണ്ടല്ലൂർ സ്വദേശിനിയായ അധ്യാപിക രേഷ്മയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിജിൽദാസ് കുറ്റവാളിയെന്ന് അറിഞ്ഞാണ് രേഷ്മ താമസിക്കാൻ വീട് വിട്ടു നൽകിയതെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 1 വർഷമായി നിജിൽദാസിനെ പരിചയമുണ്ടെന്നും നേരിട്ടാണ് വീട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് രേഷ്മ മൊഴി നൽകിയെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. രേഷ്മയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് അഭിഭാഷകന്റെ വാദം. പിണറായി പാണ്ഡ്യാലമുക്കിലെ വീട് രേഷ്മയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ല. വീട് നൽകുമ്പോൾ നിജിൽദാസ് കേസിൽ പ്രതിയല്ല. അറസ്റ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സൈബറിടത്തിൽ നിന്ദ്യമായ അപവാദ പ്രചരണം നടക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അഭിഭാഷകൻ. നിജിൽദാസുമായിട്ട് അവർക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അയാളുടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള അവർക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിലായതുകൊണ്ട് അവരായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുതരം സൈബർ ആക്രമണം, ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊലക്കേസ് പ്രതിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടിനടുത്ത് ഒളിവിൽ കഴിയാൻ വാടക വീട് ലഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ച രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനും കുറവില്ല. 24 കണ്ണൂർ. രേഷ്മയുടേത് CPIM കുടുംബമാണെന്ന ആരോപണം വാസ്തവ വിരുദ്ധമെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MV ജയരാജൻ. രേഷ്മയെ ജാമ്യത്തിലിറക്കിയത് BJP കൗൺസിലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണെന്നും MV ജയരാജൻ കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു. ഹരിദാസൻ കൊലപാതകം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് BJPയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രതികരണം. കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം BJPക്ക് മേൽ കെട്ടിവെക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. മാർക്സിസ്റ്റുകാരെ കൊന്ന BJPക്കാരെ ഒളിപ്പിക്കുന്നത് CPIMകാർ തന്നെയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വിമർശിച്ചു. 2 BJP നേതാക്കന്മാർ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതിയെ സംരക്ഷിച്ചതിന് കേസിൽ പ്രതിയായ സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കാൻ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. BJP ആ കൊലപാതക കേസിൽ മനഃപൂർവ്വം കുടുക്കുകയായിരുന്നു. ഹരിദാസൻ കൊലക്കേസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമല്ല.
മറ്റെന്തോ കാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടന്ന ഒരു കൊലപാതകമാണ്. അതിപ്പോൾ സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർക്സിസ്റ്റുകാരെ കൊന്ന BJPക്കാരെ ഒളിപ്പിക്കുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. അത് ഏതാണ്ട് വ്യക്തമാവുകയാണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള അന്തർധാര ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എപ്പോഴും പകൽ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസിനെയും BJP എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും, രാത്രിയാണ് ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകെട്ട്. പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് 16-കാരിയെയും അയൽവാസി 23-കാരൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തെയും തീപ്പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പെൺകുട്ടിക്കും യുവാവിനും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരെയും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഞായറാഴ്ച കാലത്ത് 7 മണിയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. പിറന്നാളാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് യുവാവ് പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യവും പെൺകുട്ടിയും ഏറെ നാളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അടുത്തിടെ ഇവരുടെ ബന്ധത്തെ വീട്ടുകാർ എതിർത്തു. ഇരുവരെയും ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. ഇത് കാരണം പെൺകുട്ടിയെ തീ കൊളുത്തിയ യുവാവ് ജീവൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ സംഭവം കൊലപാതക ശ്രമമാണോ ആത്മഹത്യയാണോ എന്ന് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇവർ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു, അത് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒരുപോലെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് ഇതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം കുട്ടിയുടെ മൊഴി എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. കൊലപാതകമാണോ ആത്മഹത്യയാണോ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. കുട്ടി സ്വമേധയാ അവിടെ വന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പറയുന്നത്. സംഭവ സമയം യുവാവിന്റെ അമ്മയും ഇളയ സഹോദരനും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. മുറിയിൽ നിന്ന് തീയും പുകയും ഉയർന്നതോടെയാണ് അടുക്കളയിലുണ്ടായിരുന്ന അമ്മയും സമീപവാസികളും സംഭവം അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് തീയണച്ച ശേഷം ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇരുവരും. 24 പാലക്കാട്. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാജ പോക്സോ കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായി നിയമവിദഗ്ധർ. 5 വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 6939 പോക്സോ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് 312 പേർ മാത്രമാണ്. വ്യാജ പോക്സോ കേസുകളിൽ കോടതികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ നിർദ്ദേശവും ഫലം കണ്ടില്ല. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡനം തടയുന്നതിനുള്ള പോക്സോ നിയമം വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ കോടതികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി കുടുംബ കോടതികൾക്ക് നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ വ്യാജ പോക്സോ കേസുകൾക്ക് കുറവില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യാജ കേസുകളിൽപ്പെട്ട് നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാനാകാതെ നെട്ടോട്ടമോടുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോക്സോ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറയാനുള്ള കാരണവും വ്യാജപരാതികളുടെ വർധനവാണെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പോക്സോ കേസുകൾ വളരെയധികമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും പോക്സോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വളരെയധികമായിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. പോക്സോ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ മുഴുവനും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 90% തന്നെ വ്യാജമായ പോക്സോ കേസുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോക്സോ നിയമത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. 2015 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള 5 വർഷം 6939 പോക്സോ കേസുകളാണ് കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇതിൽ കേവലം 312 പേർ മാത്രമാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്നും കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത് മൊത്തം പോക്സോ കേസുകളുടെ 4.49% മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിലും അയൽക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലുമെല്ലാം പോക്സോ കേസുകൾ വ്യാജമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അവസാനത്തെ തെളിവാണ് മരട് സ്വദേശി സജി. 2 കുട്ടികളുണ്ട്, 2 ആൺകുട്ടികളുണ്ട് കൂടെ. ഒരു 7 വയസ്സിൽ 13 വയസ്സുള്ള കുട്ടി. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അവകാശത്തെ പറ്റി തർക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്, കോടതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ കുട്ടികളെ നമ്മൾക്ക് കാണിക്കാം, ആഴ്ച 2 ദിവസം കാണിക്കാം, ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ അഗ്രിമെൻ്റ് എഴുതിയാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ പോസ്കോ കേസ് കൊടുത്തു. എന്നെ പോലീസ് വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ പുള്ളി എന്നെ കേസിൽ പെടുത്തുമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പൊക്കെ വൈഫിൻ്റെ ഫോണിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയത്. 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മൊഴി കേസിൽ നിർണായകമാകുമ്പോൾ കുട്ടിയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വ്യാജപരാതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നതും പോക്സോ കേസുകളുടെ ദുരുപയോഗത്തിന് ഇട നൽകുന്നു. മുൻപിലെത്തുന്ന പരാതികളുടെ സത്യാവസ്ഥ തെളിയിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ലെന്നും പോലീസും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആർ അരുൺരാജ്, 24 കൊച്ചി. മലപ്പുറം പാണമ്പ്രയിൽ അപകടകരമായ ഡ്രൈവിംഗ് ചോദ്യം ചെയ്ത സഹോദരികൾക്ക് യുവാവിന്റെ മർദ്ദനം. തിരൂരങ്ങാടി ചന്തപ്പടി സ്വദേശി CH ഇബ്രാഹിം ഷബീറാണ് നടുറോഡിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ മുഖത്തടിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തെങ്കിലും ദുർബലമായ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയതെന്ന ആരോപണവുമായി പെൺകുട്ടികൾ രംഗത്ത് വന്നു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ പെൺകുട്ടികളുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് തേഞ്ഞിപ്പലം പോലീസ് അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ 16-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. തിരൂരങ്ങാടി ചന്തപ്പടി സ്വദേശി CH ഇബ്രാഹിം ഷബീറിനെതിരെയാണ് തേഞ്ഞിപ്പാലം പോലീസ് കേസെടുത്തത്. പരപ്പനങ്ങാടി കരിങ്കല്ലത്താണി സ്വദേശിനികളായ അസ്ന കെ അസീസ്, ഹംന കെ അസീസ് എന്നിവർക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. കോഴിക്കോട് നിന്നും പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. അമിത വേഗതയിലെത്തിയ കാർ ഇടതുവശത്തിലൂടെ തെറ്റായി കയറിയതിനെതിരെയാണ് ഇവർ പ്രതികരിച്ചത്. പിന്നാലെ പാണമ്പ്രയിലെ ഇറക്കത്തിൽ കാർ വിലങ്ങിട്ട് നിർത്തി കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഇബ്രാഹിം ഷബീർ പ്രകോപനം കൂടാതെ ഇരുവരെയും മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിവൈഡറിനോട് ചേർത്തിട്ട് വണ്ടി നിർത്തി ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് അതിലെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരുന്ന ഒരാൾ ഇറങ്ങി വന്നു. നീ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി 5-6 പ്രാവശ്യം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവരെ ഷൗട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ലായിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തേഞ്ഞിപ്പാലം പോലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ എത്തിയ പെൺകുട്ടികളോട് കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി യുവതികൾ ആരോപിച്ചു. ദുർബലമായ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയതെന്നും പെൺകുട്ടികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മെയിനായിട്ട് ഇത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ്, അവളുടെ വധശ്രമത്തിന് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ അത് FIR തിരുത്തിയിട്ട് വധശ്രമത്തിന് ഇടണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നടുറോട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുഖത്തടിച്ച് അതിനും കേസ് ശക്തമായിട്ട് എടുക്കണം. സംഭവം വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി പോലീസ് രംഗത്തെത്തി. വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ മൊഴി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും CI ഷൈജു അറിയിച്ചു. മുനീഫ് തിരൂരിനൊപ്പം ഷഹദ് റഹ്മാൻ, 24 തിരൂർ. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പുതുഭാവുകത്വം നൽകിയ തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോൺ പോളിന് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി. വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെ ഇളംകുളം സെന്റ് മേരീസ് സൂനോറോ പള്ളിയിലാണ് സംസ്കാരം. യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ മെത്രാപ്പൊലീത്തൻ ട്രസ്റ്റി ജോസഫ് മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാരം. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭൗതികദേഹം രാവിലെ 8 മണിയോടെ പൊതുദർശനത്തിനായി ടൗൺ ഹാളിൽ എത്തിച്ചു. മന്ത്രി P രാജീവ്, ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക്, നടൻ ജനാർദ്ദനൻ, മുകേഷ്, ഇന്നസെന്റ്, സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ്, രഞ്ജി പണിക്കർ, MK സാനു തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രമുഖർ ടൗൺ ഹാളിലെത്തി ജോൺ പോളിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. 24 വാർത്ത പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.